یہ شہر سن 18 ہجری یعنی خلافت فاروقی کے چوتھے سال ابلا کے قریب دلتن نہرین میں خلیج فارس سے متصل آباد ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کوفہ سے پہلے بسایا گیا تھا، لیکن اس کے مکانات اس وقت پختہ کیے گئے جب کوفہ کے مکانات پختہ ہو چکے تھے۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان نے سن 14 ہجری میں ابلا پر چڑھائی کی اور جب اسے فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا، مسلمانوں کے لیے ایک ایسی قرارگاہ کی ضرورت ہے جہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں اور جنگ سے واپس آئیں تو قیام کریں۔ امیر المؤمنین نے انہیں جواب دیا، اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر لو، یہ جگہ پانی اور سبززار کے قریب ہونی چاہیے، پھر مجھے اس کی مفصل کیفیت لکھو۔ جب عتبہ نے پوری تفصیلات لکھ بھیجیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے محل وقوع کو پسند فرمایا اور لوگوں نے وہاں پہنچ کر بانسوں کے مکان بنا لیے۔ اسی طرح عتبہ نے بانسوں کی مسجد تعمیر کرائی۔ مسلمان جب کہیں چڑھائی کرتے ان مکانوں کو گرا دیتے اور جب لڑائی سے واپس آتے تو پھر بنا لیتے۔ ایک دفعہ کوفے کی طرح بصرہ میں بھی آگ لگ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت سے بصرہ والوں نے بھی کوفہ والوں کی طرح پختہ مکان بنا لیے۔ بعد کو جب بصرہ خلیج فارس کے کنارے عراق کی سرحدی چھاؤنی بن گیا تو پتھروں کے مکان بنائے گئے اور ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی گئی۔ آگے چل کر بصرہ کو بھی اسلامی تاریخ میں وہی اہمیت حاصل ہو گئی جو اہمیت کوفہ کو حاصل تھی۔ ہم چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کی تاریخ بتا رہے ہیں، اس لیے یہ بتانا ہمارے فرائض میں شامل نہیں کہ ان دونوں شہروں نے بعد میں کتنی ترقی کی۔ صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ ان شہروں نے لغت، ادب، فقہ اور اسلامی ثقافت کی تاریخ میں ایسی راہیں پیدا کی ہیں کہ ان کا اثر آج تک باقی ہے۔ علوم و فنون کے باب میں بھی یہ دونوں شہر اسی طرح ایک دوسرے کے حریف رہے، جس طرح دولت اسلامیہ کی سیاست کا عموماً اور عراق کی سیاست کا خصوصاً رخ متعین کرنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ ان میں سے ہر شہر نے عہد فاروقی ہی میں اپنا مقام بنانا شروع کر دیا تھا، اور یہ تھا بھی ایک فطری تقاضا، اس لیے کہ کوفہ عراق کا دارالخلافہ تھا اور بصرہ عراق کی سب سے پہلی سرحدی چھاونی۔ پھر جیسا کہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، جزیرہ نما عرب کے باشندے ان دونوں شہروں کو پسند کرتے تھے، چنانچہ جنوبی یمن اور اس کے آس پاس کے لوگ کوفہ میں منتقل ہو گئے تھے اور مدینے کے انصار اور شمالی عرب کے باشندے بصرہ میں نقل وطن کر کے آئے تھے۔ اس نقل وطن کا بعد کو ایران کی جنگوں پر بہت اچھا اثر پڑا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں شہروں کے آباد ہو جانے کے بعد ان کے باشندوں نے زندگی بسر کرنے کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کیے۔ اسلامی فوجیں ایران میں جب یزدگرد اور اس کی فوجوں سے لڑ کر واپس آئیں اور انہیں مال غنیمت ملا، اس سے خاصی مدت پہلے عراق میں امن و سکون بحال ہو چکا تھا۔ پھر عرب زراعت پیشہ بھی نہیں تھے جو عراق میں کھیتی باڑی کر کے معاش کا انتظام کر لیتے، تو کیا وہ بھی کسانوں کی محنت و مشقت کے ثمرات ہتھیا لیتے تھے جو اس سے پہلے ایران کے زمینداروں کا شیوا تھا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بصرہ اور کوفہ کے لوگ اپنی ضروریات زندگی کس طرح فراہم کرتے تھے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مدائن، جلولہ، تکریت، موصل اور عراق کے دوسرے علاقوں میں اسلامی فوجیں اپنی معاشی اغراض کے لیے کیا کچھ کرتی تھی۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی سیاسی روش اختیار کی تھی جو ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اختیار فرما چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فوجی افسروں اور سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ عراق کے کسانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان میں عدل و انصاف قائم کیا جائے تاکہ وہ اسلامی حکومت سے مطمئن ہوں۔ مسلمان حاکم کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ بغیر زیادتی یا دباؤ کے ان سے جزیہ یا خراج وصول کر لیا کرے۔ جب جلولہ فتح ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اتنے کسان بھاگ گئے ہیں اور اتنے موجود ہیں۔ بھاگنے والے کسانوں کی تعداد 1,30,000 سے کچھ اوپر تھی اور ان سے 30,000 سے کچھ زیادہ گھر آباد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا، کسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، سوائے ان کے جو تم سے لڑیں یا تمہیں چھوڑ کر تمہارے دشمن کے پاس بھاگ جائیں، اور ان سے وہی سلوک کرو جو پہلے کسانوں سے کیا گیا ہے۔ جب میں تمہیں کسی جماعت کے متعلق لکھوں تو اس سے ملتی جلتی جماعتوں کے ساتھ بھی اسی کا سا سلوک کرنا۔ اہل حرب میں سے جو کوئی اپنی زمین چھوڑ کر چلے گئے ہوں وہ تمہاری ہے، اگر وہ تمہارے بلانے پر واپس آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کریں تو ان کی زمینیں انہیں واپس کر دینا، بشرطے کہ وہ تقسیم نہ ہوئی ہوں، اور جنہیں تم نے نہیں بلایا ان کی زمینیں تمہاری ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احکام کی تعمیل کی۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। किसानों को उनकी जमीनों पर बरकरार रहने दिया। जो चले गए थे उन्हें वापस बुलाया और जो वापस आ गए उन पर खिराज आयद कर दिया। खानदान किसरा और इसके साथ फरार होने वाले अमीरों और जागीरदारों की जायदाद पर कब्जा कर लिया गया। ये बेशुमार जायदाद जो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब्त की थी, जबल फारस और अरब की सरहदों के दरमियान फैली हुई थी और नाकाबिल फरोख्त करार दे दी गई थी। जिस तरह रफ़ाए आमा की चीजें, मसलन जंगल, नहरें, डाकघर और आतिशकदे, मजूसियों की इबादत गाहें नाकाबिल फरोख्त करार दे दिए गए थे। इस हिकमत अमली का नतीजा ये मुरतब हुआ कि किसानों की जमीनें बरकरार रहीं और वो ज़िम्मियों में शुमार किए गए, चाहे वो दौरान जंग में अपनी जमीनों पर काबिज रहे हों या डर के भाग गए हों और लड़ाई के बाद फिर वापस आ गए हों। इसी तरह वो जमीनें भी जो मुसलमानों में तकसीम नहीं की गई थीं, उन किसानों और गैर किसानों को वापस कर दी गईं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। इसके बाद हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बुलाया और उनका नाम ज़िम्मियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। लेकिन वो ज़मीनें जो किसरा के ख़ानदान या उन अमीरों और जागीरदारों की मिल्कियत थीं जिन्होंने जंग में किसरा का साथ दिया था, बहक़ हुकूमत जब्त कर ली गई। उनकी बयो शरा नाजायज़ करार दे दी गई और इराक के किसानों को मुआवजे पर खेती बाड़ी करने की इजाज़त मिल गई। ये मुआवजा वो सरकारी खजाने में दाखिल करते थे। आतिशकदों की ज़मीनें भी इसी हुक्म के ज़ैल में थीं, लेकिन रफ़ाए आमा की चीज़ें जैसे नहरें और डाक घर वगैरह को अवामी मिल्कियत ही रहने दिया गया। मामलत उनमें जायज़ करार दे दी गई और वो अपने मखसूस नफ़ा रसानी के हुक्म पर कायम रहने दी गई। इस तंजीम से हुकूमत के खजाने में मुख्तलिफ ज़राए से धड़ाधड़ दौलत जमा होनी शुरू हो गई। ये ज़राए खिराज, जिजिया और सरकारी ज़मीन के किराए वगैरह पर मुश्तमिल थे और इस खजाने से कूफा, बसरा और मुसलमानों की तमाम फौजी छावनियों के सिपाहियों और उनके अहलो अयाल को वजीफे दिए जाते रहे। इन सिपाहियों की ख्वाहिश थी कि सवाद की ज़मीन उनमें तकसीम कर दी जाए, जो बाद को उनके अजीज़ व अकारिब की मिल्कियत करार पाए। अगर उनकी इस ख्वाहिश को पूरा ना किया और अताओ बख्शिश में बुखल से काम लिया गया तो वो इस शौक़ और रग़बत से मुल्क गिरी और किश्वर कुशाई में हिस्सा ना ले सकेंगे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके इस मुतालबे के खिलाफ थे। उन्होंने फरमाया, अगर तुम एक दूसरे के मुंह पर तमाचा मारने वाले ना होते तो हम ये मुतालबा मंजूर कर लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही दिन से फ़ौज में ज़मीनें तकसीम कर देने के खिलाफ थे कि मुसलमान ज़राअत को अपना पेशा बनाकर क़याम ख़ज़र की ज़िंदगी से मानूस ना हो जाएं और जब उन्हें जंग के लिए बुलाया जाए तो हचर बचर करने लगें। अभी तक हुकूमत उनकी शुजाअत व तेग आज़माई की मोहताज है। इसे आज भी एक ऐसे लश्कर की ज़रूरत है जो सामान्य जंग से लैस लड़ाई पर जाने के लिए हमा वक्त तैयार रहे। फिर अमीरुल मोमिनीन अपनी फ़ौज की इस क़याम करार की ज़िंदगी से कैसे मुतमईन हो सकते थे, जबकि मुमकिन था कि ईरानी कल फिर चढ़ाएं और मुमकिन था कि पहले की तरह इराक़ी दोबारा बगावत कर दें। इसलिए ज़रूरी है कि किसरा की ज़मीन हुकूमत की मिल्कियत रहे और हुक्काम इराक के किसानों से इसमें खेती बाड़ी कराएं। इस्लामी फ़ौजों को अपनी छावनियों में हर वक्त मुसल्ला रहने दिया जाए। अगर आधी रात को भी उन्हें जंग की दावत दी जाए तो वह फ़ौरन लब्बैक कह सकें। कूफा और बसरा वालों के वज़ाइफ दूसरे जंग आज़माओं की तरह वाफिर और इत्मीनान बख्श थे, बल्कि इन दोनों शहरों में वजीफा पाने वालों की इतनी कसरत थी कि यहाँ के बाशिंदे बड़े इत्मीनान व फरागत के साथ जिंदगी बसर करते थे। लेकिन इसके बावजूद बसरा वाले कूफा वालों से रश्को हसद रखते थे, इसलिए कि अपने महल्ले वक़ू और सामान्य राहत की कसरत के सबब कूफा बसरा से मुमताज़ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ख़त्ताब ने बसरा से बारगाह खिलाफत में हाजिर होने वाले एक वफ़द से इसकी ज़रूरत के मुतालिक पूछा। अहनफ बिन कैस और उनके साथियों ने जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु, खैर व बरकत की कुंजियाँ अल्लाह के हाथ में हैं। हमारे शहरी भाई इन खाली मकानों में उतरे हैं जो मीठे पानी और हरे भरे बागों के दरमियान वाक़ हैं, लेकिन हम बंजर और शोर ज़मीन में आबाद हुए हैं, जिसके मशरक़ में मवाजो मतलातिम समंदर है और मगरिब में सहराए बेआबो गया। चुनाचे ना हमें पैदावार नसीब है, ना दूध देने वाले जानवर। हम अपनी ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं। एक बूढ़ा मीठे पानी की तलाश में चलता है तो कहीं 2 मील पर जाकर उसकी ज़रूरत पूरी होती है, और जब कोई औरत इस मकसद के लिए निकली है तो बच्चे को बकरी की तरह बांध कर निकलती है कि दुश्मन उसे उठाकर न ले जाए और दरिंदा उसे फाड़ न खाए। अगर हमारी दुश्वारियां दूर न की गईं, हमारा हाथ न पकड़ा गया तो हम हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके वजीफे बढ़ा दिए और हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु को
जो उस जमाने में कूफा के गवर्नर थे, ये हुक्म दिया कि उनके लिए शिमाल में 3 मील के फासले पर दजला से नहर निकाल दी जाए। मुसलमान इराक में आसाइश की ऐसी जिंदगी बसर कर रहे थे जिसकी मिसाल जजीरा नुमाए अरब में कहीं ना मिलती थी। इस फरागत और राहत के अलावा उन्हें फातेह सरदारों की इज्जत भी हासिल थी। इसी तरह कई बरस गुजर गए, ना उन्हें ईरान पर हमला करने का ख्याल आया, ना वो किसी नई फतह के लिए कोशां हुए। इस दौरान में वो सिर्फ एक बार हरमुजान से मुदाफ़ियाती जंग लड़े, जब उसने जुनूब मशरिक में बसरा की तरफ से उन पर हमला आवर होने की कोशिश की थी। महज मुदाफ़ियाती जंग लड़ने की वजह यह थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी इस राय पर इसरार था कि इराक और इसकी सरहदों के दिफा से आगे ना बढ़ा जाए। इसीलिए उन्होंने उन लोगों की राय से इख्तलाफ किया जो हरमुजान से उसके मुल्क में घुस कर लड़ना चाहते थे, और हुक्म दिया कि हरमुजान से फिर उन्हीं शराइत पर सुलह कर ली जाए जिन्हें वो बार बार तोड़ चुका है। चुनाचे हरमुजान गिरफ्तार करके हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में मदीना हाजिर कर दिया गया। यहाँ इस तफसील का मौका नहीं है कि हरमुजान ने मुसलमानों और मुसलमानों ने हरमुजान के साथ क्या किया, ये तफसील अभी आगे चलकर आएगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस फैसले पर कायम रहे कि इराक पर बस किया जाए और इसकी सरहदों को ईरानियों से महफूज रखा जाए। इस्लामी हमले से पहले ईरानी चूंकि अपने बाहमी झगड़ों और बाहमी इंतशार की बिना पर इराक की तरफ से गाफिल हो गए थे, इसलिए वहाँ का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। ज़राअत तबाह और आमदनी के तमाम ज़राए मसदूद हो चुके थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी इस्लाह का तहैया फरमाया और हुक्म दिया कि ज़मीन की पैमाइश की जाए, आब रसानी का इंतज़ाम करके ज़मीन के हर उस टुकड़े को पानी पहुँचाया जाए जो काश्त के काबिल है, पुलों को दुरुस्त किया जाए और जो मकामात शोरिशों और लड़ाइयों की वजह से वीरान हो गए हैं उन्हें अस्सर नौ बसाया जाए। ईरानी इंजीनियर जो इराक में मौजूद थे इस इस्लाही प्रोग्राम को रूबा अमल लाने में बेहतरीन मुआविन थे। उन्होंने इस्लामी बरकतें देख ली थीं और उन्हें यकीन हो गया था कि किसरा अब इस मुल्क को मुसलमानों से वापस नहीं ले सकता। इसके अलावा वो इस्लामी हुकूमत का अमन व अमान और हमगीर अदल व इंसाफ भी देख चुके थे, इसलिए उन्होंने मुल्क और अवाम की बेहतरी इसी में पाई कि वो इस्लामी हुकूमत से ताउन करें। इस इस्लाही प्रोग्राम के निफाज ने नई हुकूमत के इस्तक़रार और इस्तेहकाम में और इजाफा कर दिया। रऊसाए ईरान ने जो ज़म्मियों की हैसियत से इराक में मुकीम थे और जिन्हें उनका मालो मता वापस कर दिया गया था, इस इस्लाही प्रोग्राम की दौलत अफजाई देखी। किसानों ने इस तमद्दुन को अमन व आसूदगी का गहवारा पाया और इराक के अरबी कबाइल ने अपने अबनाए जिन्स को ईरानियों से बेहतर हुक्मरां और उनसे ज्यादा इंसाफ परवर महसूस किया, और ये सब के सब इस निज़ाम को आया रहमत समझने लगे जिसे अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक की हुकूमत की बुनियाद बनाया था। वो अपने अपने कामों में हमतन मसरूफ होकर मुल्क की दौलत में इजाफा करने लगे। उन्हें इस पहलू से हटकर किसी दूसरी तरफ तवज्जो करने की हिम्मत भी कैसे होती जब वो देख रहे थे कि हर जगह इस्लामी फौजें उनके सरों पर मुसल्लत हैं और फितना अंगेजों की सरकूबी के लिए हमदम तैयार रहती हैं। रोजी और दौलतमंदी के लिए तमाम अहले इराक अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन फातिहीन अपने वज़ाइफ के सबब ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। इसके बावजूद वो एक दूसरे से हसद करते थे। आप देख चुके हैं कि अहले बसरा ने कूफा के महल्ले वकूफ और इसकी आसूदा हाली की बिना पर किस तरह अहले कूफा से रश्क व रकाबत का इजहार किया था। इन दोनों शहरों में जो कबाइल आबाद थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते और अपनी अपनी शान में मदिया राग अलापते। कबाइली रूह की तवानाई उन्हें मुनाफसत और मुफाखरत पर उभारती थी और फरागत इस कड़वे करेले को और नीम चढ़ा देती थी। इसके अलावा जब उन लोगों ने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश को सब पर तरजीह देते हैं और मुहाजिरीन व अंसार को बाकी सब लोगों से अफजल समझते हैं, तो उन हजरात के खिलाफ मकरो चालबाजी से काम लेना शुरू कर दिया जिन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे मुमताज रखते थे। यही मकर था जिसने कुछ लोगों को क़स्र साद का दरवाज़ा बनते वक्त हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात से झूठी बातें मंसूब करने से भी बाज न रखा, और कुछ फितना परदाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये शिकायत लेकर पहुंचे कि वो नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले कूफा और ख़ुद हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से इसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त कराया, और जब उन्हें यकीन हो गया कि हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज पढ़ाते हैं तो कहा, अबू इसहाक़, तुम्हारे मुताल्लिक़ ये महज गुमान था। अहले कूफा ने हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इस हद तक फरेबकारियां की कि एक दिन वो तंग आकर कह उठे, या अल्लाह, न इनसे किसी अमीर को राजी रखियो न इनको किसी अमीर से। मालूम होता है अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। चुनाचे कूफे का कोई अमीर ऐसा न था जिसकी शिकायत अहले कूफा ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से न की हो।
جب کوئی امیر انہیں ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانی اور شورش انگیزی کرتے دیکھتا، ان کی فتنہ پردازیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، تو وہ اس کے خلاف شکایت لے کر مدینہ پہنچ جاتے۔ بصرہ اور کوفہ والوں اور ان کے علاوہ عراق کے دوسرے مسلمانوں کی یہ نفسا نفسی عہد فاروقی میں کوئی ایسا اثر نہ رکھتی تھی کہ اس کے نتیجے کی طرف سے خوف کھایا جا سکتا۔ اس زمانے میں سارے مسلمان فوجی جو وقتاً فوقتاً جنگ پر جاتے رہتے تھے اور اس سے ان کی آتش رقابت ٹھنڈی پڑ جاتی تھی، ادھر ان کے اہل و عیال بھی جنگ کی خبروں میں لگ جاتے تھے کہ کہاں کہاں اسلامی فوجوں نے فتح حاصل کی اور کہاں کہاں انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ عراق کی اصلاح و ترقی کا جو شوق ہر طرف پھیل گیا تھا، اس نے بھی رشک و رقابت کے قصوں کو غیر مقبول بنا دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شدت و حزم کے ساتھ ساتھ دانشمند اور رحم دل تھے۔ ان کی شدت فتنے کو سر نہ اٹھانے دیتی تھی اور ان کی حکمت و رحم دلی مظلوم کے لیے فریاد کی نوبت نہ آنے دیتی تھی۔ لہٰذا عراق میں امن و سکون بحال رہا اور وہاں کے حالات نے نہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا، نہ ان کے علاوہ کسی اور مسلمان کو۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ سے مدائن جا رہے تھے، اپنی فوج کے افسروں کو جلولہ، تکرید اور موصل کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ آباد ہو رہے تھے اور عراق میں ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت شرجیل بن حسنہ اپنی فوج اور دوسرے سپہ سالاروں کے ہمراہ شام میں رومیوں سے برسر پیکار تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ سے بیت المقدس اور دمشق تشریف لے جا رہے تھے۔ اب ہمیں بھی ان حضرات کے ساتھ چلنے کے لیے شام منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب سے لے کر صحرائے سماوا کے شمال تک ان بزرگوں نے عربی نسل کی وحدت کس طرح مکمل کی۔ شام سے رومی فوجیوں کا اخراج۔ جس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ میں ایرانیوں کو شکست دے رہے تھے، پھر مدائن پر یلغار کر رہے تھے، کوفہ اور بصرہ آباد ہو رہے تھے اور عراق میں اسلامی حکومت کا نظام قائم کیا جا رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شام میں شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رومیوں کو وہاں سے نکال رہے تھے۔ وہ ایسا کیوں نہ کرتے جبکہ یرموک میں تزارب کو شکست دے چکے تھے، دمشق فتح کر چکے تھے، فہل میں ہرقل کی فوجوں کے پرخچے اڑا چکے تھے اور اس کے ارد گرد تبریہ اور بیسان پر اسلامی پرچم لہرا چکے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ تبریہ، یرموک، فہل اور دمشق یہ سب کے سب شام کی سرحدوں کے قریب صحرا کی جانب واقع تھے اور رومیوں کی مضبوط پناہ گاہیں اور مستحکم قلعے ملک کی اندرونی سمت تھے، جنہیں غازیان اسلام اس وقت تک سر نہ کر سکتے تھے جب تک ان کے حمایتوں کا قصہ پاک نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں ان قلعوں کی طرف بڑھنا تھا اور اس ملک کو زیر کرنا تھا جس کی فتح کا ارادہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ فتح شام کی پالیسی فتح عراق کی پالیسی سے مختلف تھی۔ عراق میں فوج کی باغ دوڑ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ عہد صدیقی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید عراقی فوجوں کے سپہ سالار رہے اور عہد فاروقی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جگہ ان فوجوں کا کماندار بنا دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، شام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیک وقت 4 لشکر روانہ فرمائے تھے اور ہر لشکر کے لیے شام کا ایک ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا۔ ان لشکروں کے امیر الگ الگ تھے اور انہیں اپنی حدود میں مکمل اختیارات حاصل تھے، لیکن کسی موقع پر اگر یہ لشکر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو حکم یہ تھا کہ ان کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں گے۔ جو فوجیں فلسطین روانہ کی گئی تھیں ان کی کمان حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ رومیوں سے الگ الگ مقابلہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر یہ فوجیں یرموک کے مقام پر جمع ہوئیں، لیکن رومیوں سے کوئی مقابلہ پیش نہ آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جمود سے تنگ آ گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان افواج کا سپہ سالار بنا کر عراق سے شام منتقل کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فوج کا امیر بنا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو معزولی کا یہ حکم ایک روایت کے مطابق معرکہ یرموک اور دوسری روایت کے مطابق فتح دمشق کے بعد پہنچایا۔ جب دمشق فتح ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی فوج دے کر وہیں چھوڑا اور خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور باقی ماندہ فوج اور اس کے تمام سرداروں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ پہلے فحل میں رومیوں کو شکست دی، پھر فوجیں لے کر بیسان اور تبریہ پر چڑھائی کر دی اور یہاں کے باشندوں کی درخواست پر ان سے صلح کر لی۔